c'est excellent comme concept. Ça marche du tonnerre. Parce que quand je quitte mon boulot, par exemple, je paye une facture l'IDEC. L'IDEC est fermé. Je suis analphabète, je ne peux pas aller sur Internet pour payer. Et encore, il faut que je sois bancarisé. Il faut que j'ai une carte bancaire. C'est pas grave. Et des points de connexion où tu peux aller payer tes factures en cash et tu seras effectivement soulagé par rapport à tes factures. Et c'est ce qu'ont fait les 2 premiers sites de devis qui étaient leaders sur le Maroc. C'est bien le paiement sur Internet, mais ils ont innové. Alors maintenant, vous pouvez payer en passant par des points de vente ou à Facash ou autre. Puis après, ils ont innové, ils ont compris qu'il y a des gens qui n'étaient pas satisfaits des prestations. Réservez, allez sur le point de vente, si vous êtes content, vous payez, vous prenez. Donc, vous voulez que ça marche, il faut étudier votre marché marocain. C'est-à-dire, moi, vous, William et autres, il faut analyser comment est-ce qu'on mange, comment est-ce qu'on dort, comment est-ce qu'on boit, comment est-ce qu'on marche, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des questions? Ok. Est-ce qu'il faut poser des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez aussi des réponses? Bonsoir à tout le monde. Que mes amis francophones, M. Mamadou et M. William me le permettent de m'exprimer en arabe, peut-être déjà. Je suis vraiment désolé. Je m'adresse surtout à M. Hassan Sharaf. Tout à l'heure, à Tessine, le téléphone d'Yelek. Je me transmets معاك. C'est un bravo, Zéna. Sur le mois de Kazan, j'ai un peu de un site, d'accord, avec un support à travers lequel تتواصلوا مع هاد الشباب هادو تعطيهم التجربه ديالكم ولكن واش ما تتشوفوش واش اسمح لي هذا ماشي سؤال مداخله بسيطه الا سمحتي لي واش ما تتشوفوش اننا في المغرب المعضله ديالنا باقي تنتعاملوا مع الانتربريز بديك العقليه ديال الاوفلاين اوكو حنايا هاد البركه ديالنا وهاد التصورات ديالنا وهاد الافكار ديالنا راه كلها تتصب في الإير الجديده اللي هي الانترنت ماركتينغ. اشياء راه تغيرت بزاف، المفهوم ديال الشركه تا هو راه تغير. هاد الشباب المعضله ديال القبيله ملي هزوا يدوهم زيتي بو ماشي ما عندهمش رغبه باش يديروا المؤسسه الشركه، ماشي ما عندهمش هاد لونفي، ماشي ما ناقصوش السافوار فير. المعضله ديالهم هو ان مني جا العصر ديال العولمه ديال الانترنت جات معها لي زوتي ديالها اللي مالوغوزمون لي ماروكان مازال ما تيستعملوش منها. اون بريمو ان سيستيم انستالاسيون ديال سيستيم دو بيمون في السيت ديالو في الموقع ديالو. كيفاش بغيتي يفكر هو المنطق اللي تيدوي عليه الاخوان سيرتو بواحد الروح زوينه بزاف عجبتني اون طونك فوزاك دي جون. كيفاش بغيتي هذا يفكر ينستالي واحد المؤسسه ديالو في الانترنت هو عنده ان كرون هانديكاب انستالي ان سيستيم دو بايمون. انا في الهضره ديالي مع الشباب هاد اليومين هادي و جو سي بيان جاو الماستر اكسيتيرا عندنا البروبليم ديال انستالاسيون ديال سيستيم دو بايمون. كيفاش بغيتي نزيدو قدام؟ لا الناس في امريكا توتالور وزافي ايفوكي ليكزومبل فيسبوك اللي بدا تصور ما كانش هو في امريكا ديك الساعه ما عندوش باي بال ما عندوش تو تشيك اوت اي جو باس. Qu'est-ce que vous comptez? واش كنتو تظنوا انه يوصل؟ جامي. جوجل براسو اللي حنا دابا في الضيافه ديالو راه نفس السياق. واش كان غادي يوصل؟ انا تنقول للاخوان راه عارفينها بزاف كوانسيدون مع هاد الاكتيفيتي هادي اكازابلانكا يا اون سيمين في البيرو دي شون سي با داك السانديكا ولا سي با كان واحد الموضوع ديال لي كوميرس. انا مشيت تماك ديزولي مسيو فوزيت با انفيتي حتى لا بروسيدور اللي داروا مازال جوجل كانت رائعه بزاف توصلنا من خلال انسكريبسيون فورميلير عندهم اكسيتيرا اكسيتيرا. هاد الناس هنا في المغرب وتنقولوا بمراره باقيين تيتعاملوا مع المغاربه بو نافي با دو دروا دو فير اون انتربريز. هذا تنقولها بمراره ماشي هذا ماشي خطاب خشبي وللاسف واقع. اوكي انا نحل واحد الفولاقه ديال الديسكسيون جو دي ماروكان راه كاينين دي زوبورتونيتي كثيره في الانترنت باش نديرها ونربح بزاف الفلوس. ويليام توتالور لافيدي نربح بزاف الفلوس سون افوار ريكور داك لا كونسيبسيون ديال
انستالي اون انتربريز ديك العقليه المغربيه مريم ميمتي غادي يسمح لي هذا المصطلح غير خصني ندير شركه هي الاولانيه خصني جو باسي بار ديك البيروقراسي ديال خصني 2 مليون وانا شاب مازال ما استوعبش باش نحك سناني ونصوب شركه وندير كذا ووراقي وكذا وكذا. انا وقعت لي واحد المشكل بديت هذا مشيت عند المدير ديال المكتب الصرف قلت له انا راه عندي كونت امريكان ما يكونش عندي مشكل باش ندير ان كونت فيريفي عند بار ليبوك 6 années. قال لي ايكوتي مسيو مابلومون قال حقيقه قال لي هذاك ماشي قانوني داك الشيء اللي درتي. قلت له انا قلبت عليه وعندي ان كونت امريكان بيبل غادي يلوح لي فلوسي في الكونت ديالي امريكان وغادي جو نسلي هنا. جو مكسكيز جو m'arrêter. Donc c'était pas ça, j'ai cherché ailleurs. بغيت نقول على ان خاصنا نبدلوا العقليه ديال الشباب باش يدير الانتربريز ديالو ما بقاش متعاون مع الازدواج ديال الاوفلاين اونلاين. جو ميكسي نسو ويليام. Bref, là je ne suis pas menuisier. Je n'ai pas la langue de bois. Donc, quand je dis idea action, j'ai dit bien dire, faire rire. Et bien faire, fait taire. Est-ce que le débat sur l'accès à la création d'entreprise, est-ce que c'est un droit humain? Est-ce qu'il ne l'est pas? Je pense qu'on peut inverser la question et poser la question suivante. Est-ce que quelqu'un, une chape, ou créer une entreprise, là, qui est et je suis désolé, ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Je dis que le moment aujourd'hui est le moment idéal pour que tout le monde, les porteurs de projets, je suis désolé, c'est maintenant entre nous et on peut parler avec toute la vérité qu'il faut. Rattacher tous les projets qui sont bancaires, ou tous les projets qui ont besoin d'un financement extraordinaire. On me chie tous les banquiers qui comprennent le discours technologique. J'ai 2 dossiers, 2 cas. Un jeune pour lancer une pizzeria, il n'est pas dans Google Apps, pizzeria. Chacun, business plan, comment élaborer le business plan. Le chiffre d'affaires potentiel est de 45 milliards parce que le concurrent est au pizzeria. Il faut lui parler vrai. Il faut qu'on lui raconte qu'aux États-Unis, c'est comme ça que ça se passe. Quand vous voulez, au Maroc, voici comment ça va se passer. Ouais. 2, quand quelqu'un est venu de France parce qu'il a été dans une assurance, il a voulu faire l'assurance en ligne, il a ramené un business plan comme ça parce qu'il a été dans une grande école de commerce, où il est dans une technologie. Il vient et rencontre le banquier. Le banquier, il dit est-ce que c'est le problème de toutes les banques marocaines? Non. On lui a dit, un effort de banque. Donc le discours, là, je ne l'accepte pas du tout, en 2012, de dire que je suis là pour changer d'aqliya. Je suis là, moi en tant que Marocain, vous en tant que jeune, porteur de projet, changeons les choses parce qu'il n'y a pas d'autre solution que de les provoquer. Si vous avez de bons projets, si vous êtes convaincu que vous avez besoin de formation, il faut venir chercher les autres. Alors quand j'ai dit l'exemple, quand j'ai donné au téléphone, c'est pour dire qu'il y a beaucoup d'organismes d'accompagnement qui le font encore plus gratuitement et dans la générosité, du cœur. Ils le font bien, ils veulent partager des idées, ils veulent enseigner, ils veulent témoigner de leur expérience, ils veulent faire un retour d'expérience. Premier point. Deuxième élément, il y a ceux qui se sont cassés. Non pas parce que le marché n'a pas été bon, ou là parce qu'eux ils ont été bons, ou là parce que la banque ne leur a pas donné, parce qu'ils n'ont pas été enragés. Pour faire du business, il faut se réveiller chaque jour, avec l'envie de gagner. Le meilleur métier qui existe, le meilleur métier, ou ça c'est pas une le meilleur métier qui existe, c'est travailler dans le bonheur, et travailler pour être heureux. Chacun, si vous n'êtes pas fait pour l'entrepreneuriat, choisissez un autre métier. Faites médecin, faites docteur. Voilà qui je ne suis pas bon dans l'entrepreneuriat, je m'obstine à dire qu'ils ne veulent pas m'aider. Je vais taper pour qu'on me donne un titre foncier pour un local. Alors qu'on le sait, vous pouvez travailler à partir de chez vous. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes parti voir Pella? Non. Est-ce que vous êtes parti pour voir Square? Non. Est-ce que vous êtes parti pour voir une banque pour lui dire j'ai un projet, mais si j'ai besoin d'argent, j'ai un projet. Et donc c'est par rapport à ça qu'on dit oui, l'accès à la création est difficile, parce qu'on ne l'a pas encore fait.
Faites-le. Et comme là, j'ai pris un groupe personnellement, parce que je suis une formation ingénieur. Et donc, quand on me raconte que ça n'existe pas, on a pris un groupe, one to one, on va aller. C'est comme mobile, on va rencontrer le banquier, on va lui expliquer. Et quand il va nous dire non, on va lui dire pourquoi, qu'est-ce qui ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas, est-ce qu'il y a quelque chose dans notre projet qui doit être revu, et quand on constate qu'il y a des choses qui doivent être revues, on va aller voir ou un capital risqueur, ou un banquier, ou un deuxième, ou un troisième, jusqu'à ce que ça marche. Je dis encore une fois, est-ce que c'est impossible? Non. Est-ce que c'est difficile? Ça peut l'être. Merci beaucoup. Moi, je voudrais rajouter un point. Sur une des structures qu'on a accompagnées, je vous explique. On a fait les experts comptables, on a fait tous les bailleurs de fonds, les business angels, les banques. Ça a duré 1 an. Et à côté, il fallait gérer la boîte. Mais au final, on a eu une personne qui nous a dit oui. Donc ça ne veut pas dire que tout le monde est prêt à dire oui. On dit tant pis, s'il n'a pas dit oui, c'est pas grave. L'autre, il croit plus. Mais entre-temps, pourquoi on a pu avoir la dernière personne? Parce que sur les 25 autres personnes, pendant 1 an, on a tenu compte de leurs critiques. Même s'ils n'étaient pas fondés, de leurs remarques. Parce que dans tout ça, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Pour vendre une innovation, il faut la vendre aux financiers. Et pour la vendre, il faut l'adapter. Et donc, on leur a dit à la fin, on a eu les fonds, et je suis parti les revoir, les 24 autres. Je leur ai dit, merci. Grâce à vous, j'ai su comment travailler mon dossier. Merci Jamal. Un point, ça va prendre 15 secondes. Allez, 15 secondes. Juste par rapport à ce que vous avez dit, oui, vous avez peut-être raison, surtout tout ce qui est paiement sur Internet. Moi, je suis parti en France rien que pour avoir un compte PayPal. True story. Donc, attends, j'ai pas encore terminé, je vais m'excuser. Et un point très très important. À chaque fois, on me dit la clé ديالك نحن المغاربة، la clé ديالك نحن المغاربة. قال لي be the change we want to see in the world. Et Dieu, il a dit bien avant lui, لا يغير الله قوما يغير الله ما كنتم. J'aurais besoin de plus que 5 secondes, 1 minute, hein. Je ne vais pas vous mentir. Bon, c'est bien de voir tout ce qu'on s'est dit là. Je suis d'accord avec l'essentiel. Pour être entrepreneur, il faut avoir la rage. Benamou a dit que pourquoi quelqu'un après 2 années au Maroc, il ne s'est pas encore mis une balle dans la tête, c'est parce qu'il y croit et qu'il espère qu'un jour ça va changer et qu'il croit tout en lui. Donc il faut croire en vous et on ne devient pas entrepreneur en aimant la facilité. Donc pour revenir rapidement au Maroc, parce qu'on est en train de parler du marché marocain, bon, il y a de l'écho ici aujourd'hui. Moi je pense qu'il y a au-delà du Maroc un marché. Et aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur au Maroc, on a du mal à expliquer, si vous voulez, à n'importe quel investisseur, même si tu ne vas pas avoir des investisseurs, même les entrepreneurs marocains eux-mêmes ne comprennent pas que tu veuilles attaquer un marché international. D'accord? Pourtant, c'est là où il y a un marché qui est phénoménal, où on peut, à partir du Maroc, créer de l'innovation et faire voir le Maroc comme un pays exportateur de valeur. Parce que ça aussi, c'est important. Donc, j'espère... Exporter des babouches. Ouais, j'ai vendu aussi des babouches. Donc j'espère que quelqu'un dans la salle ici va exporter quelque chose qui va marcher un temps soit peu à l'étranger. Merci beaucoup. Pardon, on n'a pas le temps. Dans ce cas-là, moi, je suggère que, bon, après qu'on a fini, vous pouvez aller parler à nos panélistes. 15 secondes. Pardon? Je parle 15 secondes. Je lui offre 1 minute de mon temps, je le